स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਭੁਚਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ। आओ वेखते हैं चौथा फ्रंट कितना को कारगर सिद्ध होएगा ते की कुछ खास रहेगा इस चौथे फ्रंट दे विच। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी नूं एक वड्डे राजनीतिक बदल वजों वेख्या जा रहा सी, पर हुण आम आदमी पार्टी सूबे दे विच दो फाड़ हो गई है, जिस तो बाद बहुत वड्डे अते नवें समीकरण बनते विगड़ते नज़र आ रहे हैं पंजाब की सियासत विच। जिथों तक गल आम आदमी पार्टी की है, जदों तो सुच्चा सिंह छोटेपुर नूं कन्वीनर अहुदे तो उतारिया गया उदों तो ही वड्डियां क्यासराइयां लाइयां जा रही सन कि आम आदमी पार्टी का भी एक बदल तैयार हो रहा है। वो बदल की चौथा फ्रंट बन पाएगा ये वेखना होगा। पंजाब की राजनीति विच हुण चौथा फ्रंट चर्चा का विषय बनता जा रहा है, जिथे हर पार्टी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बल ते साल 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ये जो फोटो है ना उसका हिस्सा थी ना उस सोच का हिस्सा हूँ। ये जो बंदे इकट्ठे हो रहे हैं ये अपने आप डिसाइड करें किनको साथ लेके चलना है किनको साथ लेके नहीं चलना। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वेट करो, उसके बाद ही कुछ क्लियर होगा। ये चार लोगों की जो शक्ल है वो ऐसे लोग हैं जिन पे कोई दाग नहीं है, जो पंजाब के लिए सोचते हैं और बहुत कुछ सैक्रिफाइस करके पंजाब के लिए आए हैं। अगर ऐसे और लोग इकट्ठे हो जाएं तो मैं सोचूंगी पंजाब के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। पहले वो एमपी बन के आए थे तो उन्होंने अपना सारा कैरियर छोड़ा था और बड़ा क्लियरली अंडरस्टूड है और वो क्लियरली ऑन पेपर कह चुके हैं कि इन केस वो पंजाब पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं तो टेलीविजन का टोटली ही अपना उनकी लाइफ से हट जाएगी। आप दे बदले हुए घटनाक्रम ने नवजोत सिंह सिद्धू, प्रगट सिंह ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਲਈ ਉਭਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰੰਟ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਨਬਾ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ शिफ्ट हो जाएगा उसे कांग्रेस से श्रोमणी अकाली दल भाजपा का वोट टुट के इधर जा सकता है। चौथा फ्रंट वोटां कट्टण दा काम करके पार्टियां दे सियासी समीकरण बदल सकता है। श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस फिलहाल आप दे टुटण नूं अपने लिए वधिया करार दे रहे ने। बिना शक दोहां पार्टियां दी संभावनावां आप दे दो फाड़ होण नाल वध चुकियां ने। कांग्रेस नूं उम्मीद है कि आप दे कलेश नाल मुड़ वापसी कर सकेगी। उस वालों तां नाराज नेतावां नूं अपने वल खिच्चण दी कवायद भी शुरू हो चुकी है, हालांकि फिलहाल तक उसनूं सफलता नहीं मिली। एक गल जो होर साफ वेखी जा सकती है वो ये है कि मिशन 17 दे विच पार्टियां मुद्दाहीन हो के चोणां लड़ रहीआं ने। हर पार्टी मुद्दों की बजाय व्यक्ति विशेष उत्ते केंद्रित हो चुकी है। सिर्फ केंद्रित ही नहीं सगों हमलावर हो चुकी है ते चौथा फ्रंट भी कुछ अजिही ही भावनावां दे नाल बनिया है। सवाल फिर उत्थे ही कायम है कि बिना ठोस नेटवर्क ते बिना ठोस रणनीति ते चौथा फ्रंट की सफल हो सकेगा। फिलहाल लग ऐ रहा है कि सियासी गिनतियां मिनतियां विच ही यह फ्रंट उलझ के रह जाएगा। चौथे फ्रंट के करता धरता नवजोत सिंह सिद्धू, बैंस भरा ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਫਰੰਟ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਗਟ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇਪੁਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਘੁੰਮੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇਪੁਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰ ਛੋਟੇਪੁਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਫਰੰਟ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੌਥੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ऐसा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है। आज जो एक्सपायर्ड इंजैक्शन है, ना उन्होंने कांग्रेस लै रही है, ना आम आदमी पार्टी लै रही है। भारतीय जनता पार्टी का दामन वो छड़ चुके हैं। आज जो घूम रहे ने चौथा फ्रंट बना लैन, पंजवां फ्रंट बना लैन, पंजाब की राजनीति ते नवजोत सिंह सिद्धू का हुण कोई असर नहीं। ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਡੀਲ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੌਂ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਫਰੰਟ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੰਟ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਫਰੰਟ ਬਣ ਕੇ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਗੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜੂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਗੱਲ? ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਕਿਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੜੇ ਪੱਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਟੰਕੀਆਂ ਭਾਜੀ ਨਸਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ।
के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेमोक्रेसी है, उसके मन में जो है उसने बात कर दी। आने वाला समय पंजाबियों का है, लोगों का है, लोग जवाब देंगे और इंतज़ार करो 2017 का जब लोग जवाब देंगे। लोगों का प्यार था, लोगों की डिमांड थी कि पंजाब रहने लायक नहीं रहा मैडम, हमें अपने कारोबार बंद करके यहाँ से बंद तो हो ही चुके हैं, तो हमें छोड़ना पड़ेगा पंजाब। तो ऐसा ना हो कि हमें सारा अपना कारोबार यहाँ से घर बार छोड़ के जाना पड़ जाए। जो रिक्वेस्ट थी लोगों की, नॉर्मल पब्लिक की, उसको देखते हुए शायद ज़रूरत पड़ी इस फ्रंट की। तो पंजाब को एक ऑल्टरनेटिव है, तो कोई बात नहीं। आने वाला टाइम अगर लगता है कि इन्होंने अच्छा काम किया है तो जिसने भी अच्छा काम किया लोग उनको जवाब दे देंगे। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਡੈਂਟ ਇਹ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ। ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪ ਉਸ ਜੋਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਰ ਕਾਰਨਰ ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਕੀ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਿੰਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਥਰਡ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫੋਰਥ ਦਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ नहीं है और ना ही मैंने लगा कि फोर्थ फ्रंट कभी कामयाब हो सकता। ये आम आदमी पार्टी से निकला हुआ फैक्शन होगा, तो इनका जो जनाधार होगा, जो इनका जो मास बेस है, सपोर्ट बेस है, वो वही सपोर्ट बेस होगा जो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट बेस होगा। तो इस तरह से जो इनके वोट आएंगे, मुझे लगता है ये एंटी अकाली वोट ही होंगे, क्योंकि अकाली दल और बीजेपी अभी शासन में रही है। तो जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था जो अकाली दल के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि वो 2 टर्म लगातार वो पावर में रहे हैं, तो मुझे लगता है वो निगेट होगा और उसका फ़ायदा अकाली दल को मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। कांग्रेस को भी फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी मैं इतना तो बिल्कुल कह सकता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुई है फोर्थ फ्रंट की, अगर किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होना है इसका, तो वो पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਸਾਤ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜਦੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਪਰ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਉਂਦਿਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜਾ ਥਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਭਰੀ ਉਨੀ ਹੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਰੇਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਖਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਰਾਜ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਖੋਲੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो करनी चाहिए। उनकी पार्टी है, बर्बाद भी तो उन्होंने की है। अब कह रहे हैं इसको वापस ले जा रहा है, उसको वापस ले जा रहा है। जो पंजाब च होया वो ऑलरेडी उसकी नॉलेज च सीगा ते हुण बहुत लेट हो चुका, हुण रिपेयर नहीं कर सकता। कोई संभावना वापस जाण दी जां तुहाडा कोई गल? नो तोबा जी, मेरा तो इन्हें सारा कुछ ही समाप्त कर दिता सी। मेरी 40 साल की जिहड़ी माड़ी मोटी
लोक सेवा सी वो तो इन्हें समाप्त कर देती, इसलिए अब मैं वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो पंजाब में खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता था, इसलिए जितने हैवी वेट आदमी हैं सभी को इग्नोर किया। मेरे को कन्वीनर बनाने के बावजूद मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो फिर भी मेरे से क्यों डर था। आने वाले समय में देखते चल रहा, जैसे दिल्ली में कभी आ जाता है कोई सेक्स स्कैंडल, कभी फेक डिग्री, कभी बीवी को पीटने का, कभी कुछ, ऐसे बहुत सारे काम जो है वॉलंटियर मेरे को बता रहे हैं। जिन लोगों से पैसा लिया है, जिन लोगों के इज्जतों को हाथ डाला है, आने वाले समय में वॉलंटियर बहुत कुछ बता रहे हैं। और सभी आस्ते आस्ते इनके एमएलए ने भी बोल दिया है एक ने, तो सारा कुछ सामने आएगा आने वाले समय में। ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 13 ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਜ਼ੋਨਲ ਇੰਚਾਰਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਉਹ ਉਤਾਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वाले ये बता दें कि क्या ये वॉलंटियर हैं या ये वर्कर हैं, इस बात का जवाब जो है इनको देना चाहिए। अगर वॉलंटियर हैं तो ये ब्रांडेड कपड़े कहाँ से पहनते हैं? अगर ये वर्कर हैं 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाले, तो पंजाब में भी किसी वॉलंटियर को या वर्कर को 50 हज़ार तनख्वाह दी गई है। हमारे यहाँ वर्कर ने तो घर में से लेवी बना बना के पोस्टर लगाए हैं आम आदमी पार्टी के, और ये जो बाहर से आए हैं ये 50-50 हज़ार रुपये सैलरी लेके काम चला रहे हैं। ये तो पंजाब के साथ पूरा धक्का हुआ ना। इन्हें उन्होंने नाल धोखा किया, बहुत माड़ा किया। असीं जिन्ने भी वर्कर हैं ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। 12-13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੁਝ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੁਝ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੁਝ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕੁਝ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਫਰੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋਹਰੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਉਤਰ ਕਾਟੋ ਮੈਂ ਚੜਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕਦੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਛੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੀਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਫਰੰਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਚੌਥਾ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੇ। ਇਸ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ। ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ
ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਨ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਕੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।